اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو آپ کے اپنے میزبان عدنان خان کی جانب سے اور میری ساتھی میزبان جیا خان کی جانب سے سب سے پہلے تو دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہی ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے زندگانی کے معاملات کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے تیسرا عشرہ یعنی کہ عشرہ نجات میں ماشاءاللہ سے آپ لوگ جو ہے اپنی نجات کا جو حصول ہے 24واں ماشاءاللہ چونکہ روزہ ہو چکا ہے اور تاکرات جو ہے وہ کل گزر چکی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ہر ایک دن کے وقفے کے بعد ماشاءاللہ سے چل رہا ہے۔ تو ہم نے یہ بحیثیت مسلمان یہی کوشش اپنی گامزن رکھنی ہے کہ انشاءاللہ عزیز اس عشرہ نجات میں ہم تمام تر مسلمان جن سب کو حیاتی ملی ہوئی ہے وہ نہ صرف اپنی حیاتی کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ گزاریں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عشرہ نجات سے بھرپور طریقے سے مستفیض بھی ہوں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی خوبصورت نوٹ کے ساتھ آج کے ہم اپنی بزم رمضان کا باقاعدہ آغاز کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جیا آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارا جو پینل ہے وہ ایک سے بڑھ کر کے ایک جو شخصیات ہیں وہ ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں، تو میں چاہوں گا آپ کا ان سے تعارف کروانا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب قاری محمد اشرف مجید صاحب، جو کہ ماشاءاللہ سے پرنسپل ہیں اقرا اسکول کے، اور ماشاءاللہ سے اکیڈمی ہے ان کی پوری، اور بچوں کو بہت اچھی ایجوکیشن تعلیم اور تربیت پہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ تمام عوام الناس کے بہت اصرار پر سوشل ورکر اور سماجی کارکن، بہت زیادہ ایکٹیو متحرک، جیسا کہ لاسٹ ٹائم بھی نشست میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا اس حوالے سے، بہت خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں۔ جتنا ماشاءاللہ ان کا خوش اخلاقی کا مظاہرہ میں یہاں دیکھتا ہوں سیٹ پہ، اسی طرح میں نے ان کو سڑکوں پہ کراچی شہر کے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے محبت سے اور بہت زیادہ نرمی سے سب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ہم یہ سب چیزیں اپنے آغاز کی جیسے بالکل ایسا ہی ہے، اور چونکہ ابھی انٹروڈکشن ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا ان کا تعارف کروانا۔ ہمارے ساتھ اگلی نشست پہ جو نشست فرما ہے شخصیت ہماری مہمان وہ ہے نذیر احمد بھٹی صاحب، تو ہم آپ دونوں مہمان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی ناظرین کرام، کل بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے بالکل تو ادنان اپنی ہم اس بزم رمضان کا آغاز حمد بھائی تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنی خوبصورت نوعیت اور نزاکت ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کی حمد باری تعالیٰ سے آج کی اس بزم رمضان نشریات کا جو 24واں روزہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی جانب۔ ہمارے ساتھ ریحان شان امانا والہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امانا والہو میرا دل فدا میری جان
माशाअल्लाह और जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थे हमारे प्यारे नाज़रीन हमज़ा कराम, मैं समझता हूँ हमारी बज़्म रमज़ान नशरियात का इससे ज़्यादा मुस्बत आगाज़ हम आज नहीं कर सकते अदान थे। जब वक्त हमज़ा गायब पढ़ रहे थे तो मेरी आंखों से यानी कि आंसू आए थे। मैं वही खौफ है खुदा जो होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं वही आया करने लगा था अपनी नाज़रीन कराम को, चूँकि ज़ाहिर सी बात है आज पहली मरतबा हमने ये इनिशिएटिव लिया था और आज पहली मरतबा आपके सामने हमने आपको ना सिर्फ दिखाया बल्कि सुनाया, ये आपने समात किया। ये जो आवाज़ें आप समात कर रहे थे हमारे साथ, ये हमारी टीम के मुस्तकिल रुकन हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हमारी टीम के मेंबर्स हैं। तो ये पहली आवाज़ जो आप समात कर रहे थे हमदे बारी ताला जो आपके सामने पढ़ रहे थे वो थे हमारे मोहतरम जनाब हमज़ा सिद्दीकी, जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो सनाख्वा हैं। उसके अलावा जो है वो एक और हमारे जो प्यारे से खूबसूरत से हमारे साथ अक्सर व बेशतर हमारी बज़्म रमज़ान नशियात का हिस्सा रहते हैं, जनाब मोहतरम बहुत अच्छे ज़बरदस्त नए उभरते हुए सनाख्वा हैं, नातख्वा हैं, फ़रीद नक्शबंदी माशाल्लाह से उनका भी बड़ा दिलचस्प अंदाज़े बयां है और मुझे ज़ाती तौर पे बेहद पसंद है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है नक्शबंदी सिलसिले से हैं तो हमें वैसे उनसे बड़ी मोहब्बत है। रूहानियत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से बहुत रूहानियत, और एक जो होता है ना दिल में एक रूहानियत होती है, आंखों से यानी कि आंसू हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। रूहानी कैफियत यहाँ पर हम सब पे तारी हो गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि अपनी इस बज़म को मज़ीद आगे की तरफ रवां दवां रखते हुए अपने मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू को आगे की तरफ बढ़ाएं। तो हमारे साथ सबसे पहले चूँकि कारी साहब मौजूद हैं तो मैं चाहूँगा जी कारी साहब से अशरफ मजीद साहब तशरीफ़ रखते हैं, एक दफ़ा फिर अपनी बज़म में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं अशरफ भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत बेहतरीन, अल्लाह का लाख लाख फजल है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस अजीम नेमत से नवाजा है। बेशक इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सिर्फ खालिस अल्लाह ताला का करम है, उसी का करम है कि हमें एक साथ मिल बैठने का अल्लाह ताला ने मौका भी दिया और इतना अच्छा माहौल भी दिया। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान की बरकत है। आप देखिए अफ्तारी सहरी में देखिए अल्लाह ताला की किस तरह से बरकतें रहमतें नाजिल होती हैं, सब एक साथ बैठ के, हालांकि पूरे साल में ऐसा मौका नहीं मिलता, बहुत कम ही मिलता है ऐसा मौका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि रमज़ान की ये बरकत है कि जिसकी वजह से हमें ये सारी बरकतें दस्तरखान लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, सब मिल के बैठते हैं और जो दिलों की रंजिशें होती हैं उसे भी परवरदिगार दूर कर देता है। कुदरती तौर पे हमारे दिलों में बाहिसियत मुसलमान एक दूसरे के लिए ना सिर्फ मोहब्बतें मज़ीद सरशार हो जाती हैं, ज़्यादा अपने उरूज पर होती हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी हमारे साथ, मैं चाहूँगा अब्दुल मजीद साहब आप इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइए, गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ रमज़ान मुबारक को माशाल्लाह से भरपूर अंदाज में हमारी अफ्तारी और सहरी का हिस्सा हमारे साथ बनते हैं, हम उन्हें भी शामिल अपने साथ करते हैं। तो इस हवाले से आप चूँकि माशाल्लाह बाहिसियत आलिम दीन में आपसे चाहूँगा ये सवाल ज़रूर उठाऊँ और मौके का फायदा भी है, बिल्कुल मौके की मुनासबत से मैं चाहूँगा हमारे तमाम मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले नाज़रीन कराम को आप एक अहम मैसेज भी इस हवाले से दीजिए कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो हमारे दूसरे बहन भाई हैं, हम उन्हें भी अपने साथ शामिल जब करते हैं तो अल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार की जो ख़ास इनायत होती है वो मुसलमान पे किस तरह से तारी होती है। सबसे पहले मैं मेट्रो न्यूज़ की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया, आपको भी शुक्रिया, और बज़्म रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखिए बात यह है कि रमज़ान शरीफ और रोज़े की इस तरह की बरकत है, हम एक ही मुल्क के हर तरह के लोग रहते हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। देखें जब रमज़ान चल रहा होता है तो दस्तरखान लग रहे होते हैं, कोई किसी से ये नहीं पूछता कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। जहाँ इज्तमाई दस्तरखान लग रहे होते हैं
آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. ہمارے اس کراچی میں تو یہ کام بہت عروج پہ ہے الحمدللہ, بالکل بجا بہت فرمایا عروج پہ حضرت, ہے آپ نے بجا فرمایا. بنسبت ہمارے دوسرے شہروں کے. ہاں لیکن آج تک ہمارے سامنے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کہ آپ غیر مسلم ہیں, آپ مسلم ہیں تو ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, آپ غیر مسلم ہیں. دیکھیں رمضان شریف کی برکت ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے, سب سے اہم بات. اور میں تو کئی دفعہ یہ مشاہدے بھی ہوئے ہیں, سامنے باتیں بھی آئی ہیں جی جی, کہ غیر مسلم ہم سے بھی زیادہ اس کا احترام کرتے ہیں, ہاں بالکل بجا ہم سے بھی زیادہ احترام کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو فالو کرنا ضروری ہے, ہم پہ تو لازم, ہمارے اوپر تو فرض ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن دیکھیں ظاہر سی بات ہے وہ کچھ قوانین سے ہم سے الگ ہیں, ہاں بالکل, لیکن ہمارے ساتھ احترام میں وہ ہم سے بڑھ کے ہوتے ہیں. اور ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی ارشاد گرامی ہے کہ آپ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. تو ہماری بحیثیت مسلمان یہی کوشش رہنی چاہیے کہ ہم جس سے بھی ملیں, اور ظاہر غیر مسلم جیسا آپ نے بتایا ان کا بھی رویہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہو جاتا ہے, محبت سے بھرپور ہوتے ہیں وہ بھی. تو اس میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اور مزید دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں, کیا اقدام ہے ایسا جو ہمیں, کون سے ایسے قدم ہیں ہمیں اٹھانے چاہیے جس سے مزید ہم نزدیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بھی مسلم کی کنٹری میں اگر غیر مسلم رہتا ہے, وہ آپ کے قوانین کے مطابق رہتا ہے, تو آپ پر ضروری ہے کہ اس کی عزت اور اس کی مال اور اس کی اخلاق اور ہر چیز کی حفاظت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. بالکل ایسا. یہ نہیں ہے کہ ہماری اکثریت یہاں مسلمانوں کی ہے تو ہم غیر مسلموں کو اس طریقے سے کچلتے رہیں, لیکن یہ بالکل نہیں ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کبھی بھی یہ درس نہیں رہا. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پہ غیر مسلموں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلایا. بہت سارے موقعوں پہ ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے اپنے طور و طریقے پہ, جیسے ہم مسلمانوں کے اوپر ہے کہ بھئی پہلے جو ہے نا ہم ہاتھ دھوئیں, ہم دسترخوان پہ جو آداب ہیں وہ آداب ان کو بتا کر اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا. مطلب ان سے رجوع کریں, کسی بہانے سے ان سے دیکھیں ہم ان کو اپنا اخلاقیات دکھائیں. ہم اپنا اخلاقیات دکھائیں گے تو وہ ممکن ہے کہ ہماری طرف زیادہ رغبت کریں, ہماری طرف آئیں اور دین کی طرف آئیں کہ دین دیکھو الحمدللہ اس وقت دین ایک ایسا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے. الحمدللہ آپ نے بھی کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ غیر مسلم الحمدللہ دیکھیں ہمارے دین میں ہر طرح کے, عورت ہو گئی, اس میں بچے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, ان ہر طرح کے قوانین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں کہ عورت کو ہم نے کس طریقے سے عزت دی ہے. پردے کی ظاہر سی بات ہے ہم بات کر رہے ہیں, اور خواتین بعض اوقات اس پہ ماشاءاللہ سے ہماری مسلمان جو خواتین ہیں وہ بھرپور اس پہ عمل پیرا بھی رہتی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے, بعض اوقات کہتی ہیں کہ بھائی تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے, چونکہ آپ نے خواتین کا بھی ذکر کیا تو وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں بہت ساری خواتین, عید کی خریداری, عید کی شاپنگ میں مصروف و مشغول ہیں ہماری مائیں بہنیں, تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن عدنان ہم یہیں پر انٹرپٹ میں آپ کو کر رہی ہوں, تو ہم بریک کے بعد یہ پورا سوال کنٹینیو کریں گے. نہیں ابھی گفتگو چل رہی ہے تو میرا خیال ہے تھوڑی دیر اس کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن چلے ناظرین کرام اب یہاں پر چونکہ ہم نے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے. تو آئیے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر آپ کا اپنا میزبان عدنان خان اور آپ کی میزبان جیا خان کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید. اور جیسا کہ ناظرین کرام ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, یہاں پر جو معاشرے میں ظاہر سی بات ہے چند ایسے مسائل تھے جن پہ ہمیں روشنی ڈالنا بے انتہا ضروری تھا, تو کوشش کی کہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں, لیکن مکمل اس کا احوال ہم کچھ لمحات کے بعد آپ کو بیان کریں گے. ابھی فی الوقت ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے سیکنڈ گیسٹ بھی یہاں پر نشست فرما ہیں, اور جیسا میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا وہ بہت اچھے سماجی کارکن ہیں, سوشل ورکر ہیں, اور انہی کے ساتھ یہاں پر چونکہ ہمارے درمیان ایک اور ہماری مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور میں انہیں بھی سب سے پہلے دل کی عطا سے خوش آمدید کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح محمد ریان لئی صاحب موجود ہیں, جو کہ ماشاءاللہ ڈیبیٹ کمپٹیشن تو اچھا انداز میں پیش کر ہی چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ نعت خوانی سے مستقل بنیاد پہ ہمارے ساتھ
बज़्म रमज़ान का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह ये सिलसिला यूं ही चांद रात तक जारी और सारी रहेगा। तो मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह अब यहाँ पर नज़ीर भाई से कोई एक सवाल आप जी पूछें। जी नज़ीर भाई से तो बस मुझे बहुत सारे सवालत करने हैं, क्योंकि मुझे जब सेकंड टाइम पर ये आए तो रिक्वेस्ट पर आए लेडीज़ के, खासतौर पर लेडीज़ के। अच्छा, ख़वातीन का इसरार रहा है क्योंकि माशाल्लाह कायनात वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं और उनका जो मेन मंशूर है वो लेडीज़ के हवाले से ज़्यादा। बिल्कुल, ज़ाहिर है लेबर्स पे काम करते हैं, मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए, ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए, बच्चों की फलाह बहबूद के लिए और जो बुजुर्ग हैं उनकी भी फलाह बहबूद के लिए, यानी कि मुश्तरका आप कह लें कि ये इंसानी हुकूक की बात करते हैं और उसी में अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। किस अंदाज में करते हैं? लेकिन पता है क्या, लेडीज़ के हवाले से उन्होंने बहुत सारे काम किया। अभी जेल में भी पिछले दिनों इन्होंने जो कारनामा अंजाम दिया वो हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। बिल्कुल, आइए आप बताएं थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन का मैनेजमेंट का, अदनान भाई आपका और जिया खान आपका शुक्रिया और सलाम पेश करता हूँ। आपका भी बहुत सर, आपका थैंक यू सो मच, प्लेजर। आप लोगों का बड़ापन है मुझ जैसी अदना चीज़ को, नाचीज़ चीज़ को मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं रोशनी रमज़ान पाक के जैसे बाबरकत बातें चल रही थी। जी जी बिल्कुल। अदनान भाई, अल्लाह तबारक ने हमें बनाया है नायब। हाँ, नायब के मायने हम खूब नहीं पता क्या है। आप दोनों जो नेकी कमा रहे हो, जो मुस्कुरा रहे हो, मेरे प्यारे रसूल अकरम आका अरबी का फरमान है कि बेहतरीन सदका है। बेशक। जो आप बैठे हुए हो, दिन को भी रोजे रखते हो, रात को भी कमाते रहते हो, आप जैसे नेक आदमी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आमीन। अल्लाह तबारक ने नायब हमें मुकर्रर ये इस वजह से नाम ये लेके मुखातब फरमाया अल्लाह तबारक ने कि आप अपने घर के कुंबे के कफील हो, आपको मैं रिज़्क़ अता करूँगा। आपने अपने उसी क्राइटेरिया के मुताबिक छोटे बड़े को, दिगर रिश्तेदार अहबाब को, पड़ोसियों को, गरीब बेवाओं को, यतीमों को, सबको आपने देखा। हमारे अंदर शैतान तो बंद है, लेकिन एक इंसान सर, लेकिन एजेंट एजेंट जो घूम रहे हैं, बात कर रही थी आपसे। हम भूल जाते हैं अपने गरीब रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को 10-10 सूट बना लेते हैं, सीधे मुंह बात करते नहीं। हमने किसी के लिए कोई आसानी पैदा नहीं करनी, हमने उनको कहना है ये मैं कमा के लाया हूँ, ये कम खर्चा करो, ज्यादा करो। अरे भाई, तेरी औकात नहीं है कमाना, ये तेरे को उसने भेजा है उसके लिए। बेशक आप जरिया बन रहे हो, अकड़ दिखा रहे हो। इसी में आप ख्वार और जलील सारा दिन रोडों पे धक्के खाते। क्या बात कही है। बिल्कुल निस्तो नाबूद होगे इस तरह अगर आप में अकड़ होगी तो। ठीक, बिल्कुल। जैसे मैं घर का फर्द हूँ, बड़ा हूँ, मेरे से बेटी भी मांगेगी, बीवी भी मांगेगी, बहन भाई छोटे जो भी हैं, मुझे सबको देना है। जहाँ मैंने ये कहा कि मैं जी 3000 कमा के आया हूँ, मैं क्यों दूं, सारा दिन मैंने मेहनत की है, यकीन कीजिए खुदा इधर ही नाराज है। बरकत उठा लेगा परवरदिगार, क्योंकि उसने आपको 3000 रुपए, आपकी शक्ल खूबसूरत नहीं है, उसने जो अता किया है वो दिगर लोगों का हिस्सा, उसके नसीब से दिया। आपने वहां पर बखालत दिखा दी। तो अल्लाह तो कहता है कि तेरे नमाज रोजे को भी मैं देख लूंगा, जो हकूक अल इबाद है ये तो कतान माफ नहीं है। तो हम सब जो हैं एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें, मुस्कुरा के ही बात कर लें, बेशक सीधा रास्ता बता दें। मैं समझता हूँ इससे बड़ी इस दौर के अंदर कोई नेकी नहीं है। बेशक। अपने एनजीओ के हवाले से सर मैं चाहूँगा, जिया खान ने सवाल किया खवातीन के हवाले से। देखिए खवातीन तो बिल्कुल, मैंने अभी ये नया एजेंडा इशू किया है। साल में 6 महीने में नए इशू खड़े होते हैं, कभी कौन सा कभी कौन सा। मेरा अर्ज है आपके टीवी चैनल के तवज्जो से कि अगर मुल्क को बहरानों से निकालना है, जी जी बिल्कुल, और बेरोजगारी का खात्मा करना है, क्राइम का खात्मा करना है, खुशहाली लानी है, जरे मुबादला लाना है, तो 5 साल का टर्नओवर खवातीन को दें गवर्नमेंट का। अच्छा, यानी कि आपका कहना कुछ ये है नज़ीर भाई, नज़ीर अहमद भट्टी साहब ये अर्ज कर रहे हैं नाज़रीन मोहतरम कि भाई आप जो है खवातीन को इख्तियारात मजीद जो है वो बढ़ा करके नहीं सर, नेशनल असेंबली प्रोफेशनल असेंबली के अंदर टोटल हुकूमत का टर्नओवर 5 साल का, अगर ये 5 साल आप दे दीजिए, सही है। मैं कहता हूँ कि आप इसको भले किस तरफ से भी लोग ले जाए, बदल जाएगा। इतनी मेरिट और अपनी जॉब के साथ सिंसियर हैं ये बानिस्बत मर्द भी अच्छे काम करते हैं, मेरिट पे करते हैं, कोई दो लेकिन खवातीन बिल्कुल बिल्कुल मैंने जहाँ तक देखा है, ये अपने काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम, इसमें कोई शक नहीं है। देखें आप हैं, हम हैं, हमें किसने, ज़ाहिर हमारी वालिदा माजिदा ने माशाल्लाह ये शख्सियत हमारी बनाई ना, जो इस काबिल हुए कि आज महवे गुफ्तगू हैं हम दोनों, तो ज़ाहिर है ऐसे ही। अदनान भाई, खवातीन हमारी माएँ बहनें के अंदर बहुत शहूर है, और कराची की, खासकर कराची की जो हमारी माएँ बहनें हैं, पूरे सिंध की, पूरे पाकिस्तान की टैलेंट है खवातीन, ये बहुत शऊर रखती हैं, ये अपने हकूक लेना जानती हैं। इनको बिठा दिया जाए घर,
घर नहीं भाई, अपने हकूक की, बुनियादी हकूकों की बात करें। सही बात। मैडम ने मुझे बताया जैसे ही अभी ख़वातीन के हवाले से, मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 2014 से लेके अब तक अपनी मदद आपके तहत अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आपका ये। नाबीना लोगों को आंखों का इलाज करवाना, दीगर बीमारियों में कीड़े गले सड़े जिनको औलाद छोड़ गई, आपके भाई ने कोरोना पेशेंट भी रेस्क्यू करे हैं और गले सड़े भी किए हैं। सलामत रहें नज़ीर दुनिया में भाई, जन्नत कमाई है सलामत आपने। रहें। माशाल्लाह। ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन मेरी माएँ बहनें बहुत हरासमेंट का शिकार हैं। हमारे कानून के जो ये तरीक़ेकार हैं ये सही मैनेज नहीं हो रहे। ख़वातीन अकेली जॉब नहीं कर सकती। ये अगर छोटे मोटे मामलों को अगर क्लोज किया जाए तो ख़वातीन हरासमेंट से अगर बच जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। जेल के अंदर ख़वातीन बंद थी जो आप जिक्र कर रही थी, तो वो कुछ जुर्माने होते हैं उनके साथ बच्चे जो छोटे होते हैं, रहने के काबिल नहीं होते, वो अपनी माओं के साथ रहते हैं क्योंकि वो गोदों किसी में न किसी होते हैं जुर्म में उनकी, होते ज़ाहिर है वो। हैं। तो मैं उनके लिए, अल्लाह तौफीक देता है मुझे, अल्लाह तबारक अपने खजाने से, मैं उनके लिए गर्म कपड़े या चीज़ें, खिलौने, खाने पीने जो मैं अपने बच्चों के लिए पसंद करता हूँ माशाल्लाह। वो मैं भर के ले जाता हूँ। वहाँ की लेडीज शिपा बाजी, जिलर और दीगर मेरे बहुत प्यार करते हैं, सबको बुला लेते हैं। मैं डांटने भी किसी को नहीं देता हूँ, मैं बोलो मर्जी का। नज़ीर भाई की सोच की तरह अगर सभी इंसान की सोच ऐसी हो जाए तो ये बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल, जन्नत हो हमारे जाए। माशरे में ऐसी शख्सियात की, मैं शख्स तो हमें नहीं जिया कहूँगा, खान करना होगा। शख्सियात की कमी बिल्कुल है। करना है। हमें अल्लाह तबारक ने मुसलमान पैदा किया है, माशाल्लाह। हमें कोई मिशन, हमारे को कोई मकसद के लिए पैदा किया है। हमारे को हुक्मरानों ने दिहाड़ी पे लगा दिया है। सुबह उठेंगे हम, दिहाड़ी कहाँ से आएगी, खर्चा कहाँ से आएगा, चूल्हा कैसे जलेगा, हमें ये याद है। हमें अपने मकसद से हट गए हैं, दीन से दूरी है। बिल्कुल। ये वबाएं आपके गले में तभी हैं, ये हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत तभी हैं। ऐसा ही है। आप टाइम पे सदका ज़कात नहीं देते हो, आप मुस्तहक की निशानदेही नहीं करते। उधर ही देखा साथ में कोई बड़ापन होने के लिए उसको 1000 रुपए दे दिया, जो कि रेडीमेड भिखारी है, करोड़ों रुपए उनके अकाउंटों क्या में पड़े। कमाल आपने वर्ड यूज किया सर, ये रेडीमेड भिखारी। मैं चाहूंगा सर इसकी थोड़ी सी यहाँ पर मैं बड़े मासूम भैया हूँ। पंजाब से लाखों करोड़ों के तय इधर आ चुके हैं, सही बात। हर चीज पूरे रेडीमेड खानदान है, फकीर भी जो है ना वहाँ पर हिजरत करके आए हुए। जी। देखें ये असल मुस्तहक का हक मारा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम इतने बड़े तो हो गए, अल्लाह ने हमें अब नेमतों से अता कर दिया। हम गाड़ी से उतर के नहीं जाएंगे, ड्राइवर से नहीं पूछेंगे कि यार आपके इर्द गिर्द में या आपके यहाँ क्या जरूरियात है, या बावर्ची से पूछ लें या चौकीदार से पूछ लें या दर्जी से पूछ लें, दर्जी से पूछ लें। उधर तकलीफ करें, अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हो ना। जब आपका दिया सही जगह पे नहीं लगेगा तो कबूल नहीं है। बेशक। तो आप अल्लाह को राजी कर रहे हो, अगर जन्नत के तलबगार हो तो मेरे ख्याल में आपको नीचे जाना होगा और सही है। ढूंढना होगा, वरना ये नौसरबाज ये जो आपके जुमेराती आए हुए हैं रेडीमेड रेडीमेड ये असल मुस्तहक का हक मार रहे हैं। इनके लिए कानून जरूरी है, इनके लिए क्राइटेरिया बनाना चाहिए इंतजामिया को, और हम अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर अल्लाह को राजी करना है तो आप तकलीफ करके जाएं, कच्ची आबादी में चले जाएं। जरूरी नहीं कच्ची आबादी, आपके फ्लैट्स में भी सफेद पोश लोग रहते हैं जो हाथ फैलाने से पहले कह रहे हैं। अपने पड़ोसियों को पहले देखो, ये तो हमारे दीन में भी है। सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों में देखो, ऐसा ही है। बिल्कुल, रिश्तेदारों में देखो और फिर पड़ोसियों में फिर देखो, पड़ोसियों की तरफ आओ। बिल्कुल। फिर अल्लाह तबारक आपको तौफीक दे, आप करते रहो। ये काम तो अल्लाह ताला का है। अगर वो इनायत फरमा देता है मुझे, जैसे अकीर को मौका दे देता है कि यार ये ड्यूटी तेरी है, तो सुभान अल्लाह। हम सिलेक्टेड लोग हैं, अल्लाह तबारक के जो अल्लाह चाहता है दे काम उससे लेता है, हर एक से नहीं लेता। हर किसी से नहीं बेशक, लेता, ये बेशक। ब्लेसिंग्स होती हैं असल में नज़ीर भाई, और परवरदिगार आलम की खास मैंने तौर पर। यासिर भाई, मेरे जब से मैंने पोषण माफिया और दीगर माफिया को बेनकाब किया, लोगों की जमा पूंजी से और हकूक के लिए आवाज उठाई, मेरे ऊपर FIRों की भरमारें, फेरेंगे, हमले, घर जला देना, ओहो, एक कदम पीछे नहीं हटाऊं अपने अल्लाह तबारक के आसरे पे। क्या बात है। मैं कुछ मकसद के लिए आया था, मैंने एक को बचा दिया, मैंने मेरा फर्ज पूरा हो गया। पूरा हो गया। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पूरी दुनिया को नहीं संभाल सकता, ये मेरा रब का काम। बेशक। मैं हर एक को दस्तरखान रोटी नहीं खिला सकता। और हम जो ये ठीक है, अच्छी बात है, दीगर NGO जो खाना वगैरह का दीगर ये चल रहा है, राशन का होना चाहिए, किसी हद तक बेहतर है। मैं समझता हूँ उनको कर्ज हंसना दो, उनको भिखारी ना बनाओ, उनको मछली पकड़ना सिखाओ, वाह, उनको डेवलप कर दो, उनको बोलो अगले साल हम आएंगे, आप दूसरे को डिलीवर कर देना भाई। कर्ज हंसना, खुद मुख्तियार अथॉरिटी बनाई जाए अगर पाकिस्तान के अंदर, जो बेरोजगारी के सद्दे बाब के लिए होगी। मैं समझता हूँ ये फलाही इदारों को जिम्मेदारी दी जाए, फंड भी जनरेट खुद कर लेंगे, बिल्कुल गुर्बत का खात्मा हो जाएगा, क्राइम का, जराइम का, ये आपके दिगर जो हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जितने इश्यूज हैं, इश्यूज हैं ये सारे, करप्शन का नजर हो रहा है, फुटपाथ के पैसे, ST प्लाटों के दिगर मामला, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बाजारें हो गई आपकी, ये कहाँ, इनका अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। सही बात। ये करप्ट हुक्मरान
मज़े लूट रहे हैं। अगर ये गरीब मुस्तहकीन के ऊपर खर्च होगा, गरीब गिरेबानों में हाथ होगा इन हुक्मरानों का क़यामत वाले दिन, जो गरीब के पास रोज़ा इफ्तारी के नहीं है, इलाज करने के लिए नहीं है, दवाई के। मेरे यतीम खाने में मेरे पास 4 बच्चों के अभी मैसेज आ हुए हैं, एडमिशन नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास वसाइलों का थोड़ा महदूद है, मेरा इदारा नया है। नहीं आपको सर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और 150 से ज्यादा ममालिक में आपको लोग देख रहे हैं। इंशाल्लाह उनको डोनेट भी आपको करेंगे। मुखैर हज़रात, अल्लाह तबारक उनको तौफीक दे कि वो मुझे बुला के सुने। मैं रिहैब सेंटर बनाना चाहता हूँ। लड़के और लड़कियां नशे के आदी आपको पता है हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी में जाओ, एक अलमिया है हमारा, और वो जो 50,000 1 लाख रुपए आपका इलाज करने के लिए ले रहा है, वो इलाज नहीं कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इंशाल्लाह मैं रिहैब सेंटर, मैटरनिटी होम, माशाल्लाह, या तो बच्चा बचता है या तो माँ बचती है। आप देख लो पूरी तारीख पढ़ के, बिल्कुल आपने बजा जो बीमारी ऐसे ही है इनके लिए। और एक ओपीडी जो कि अताई डॉक्टरों ने हमारी जान ही ली है। MBBS की तो हम फीस दे नहीं सकते, सही बात है, हमारे पास इतनी नहीं। और ये हुक्मरान जो बैंक अकाउंट के जरिए 5,000 रुपए मिठाई भेज रहे हैं, खुदारा कोई ऐसा तरीका कार इजाद कीजिए जो मुस्तहक को डायरेक्ट मिले। उनके पास अगर मोबाइल होता 15-20 हज़ार 30 हज़ार वाला, तो वो फेसबुक पे देखेंगे, उनके पैसे होते तो अकाउंट खोलेंगे, तो वो गरीब कहाँ से हुए? अच्छा, शराइत और ज़वाबित में ये चीज शामिल होती है कि आपका खुद का अकाउंट ना हो, आपके पास खुद की जाती इवन दैट अपनी सवारी तक ना हो, तो उसके बाद आपको जो है वो कुछ अदा किया जाएगा। ये बड़ा एक मामला है। बस ये तो क़यामत वाले दिन पता जाएगा। बिल्कुल हम अब यहाँ पर सर आपको कुछ देर के लिए थामेंगे और गुफ्तगू नाज़रीन कराम बहुत अच्छे नहज पर चल रही है, इस मुआशरे की मुकम्मल अक्कासी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर मसाइल पर रोशनी डालें और इंशाल्लाह उसकी इस्लाह भी करें, उसमें बेहतरी के लिए भी लाएअमल जो है हमारे इस तरह के NGOs के जो नामी गिरामी लोग हैं वो हमें कोई अच्छा इनिशिएटिव बताएं, कोई अच्छा मौक़िफ़ अपना बयान करते हुए साथ साथ उसका कोई सोल्यूशन, उसका कोई हल भी दें। तो अब इसी नोट के साथ हम बढ़ेंगे एक और ब्रेक की जानिब, और इंशाल्लाह जब ब्रेक से लौटेंगे तो मज़ीद बज़्म रमज़ान की रौनक को बहाल करेंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। बज़्म रमज़ान की नशरियात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में गामज़न है जिया, और माशाल्लाह से समाज के तमाम पहलुओं पे हम कोशिश कर रहे हैं कि रोशनी न सिर्फ डालें बल्कि उसमें कुछ ना कुछ इस्लाह का जो मरकज़ है वो भी हम तलाश ऐसा ही है, बिल्कुल अदनान। और हमारे जो आज के दोनों ऑनरेबल हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह से ये अपनी अपनी शख्सियत जो है उसमें बड़ी ही बुलंद और बाला कमालात रखते हैं, और माशाल्लाह से बहुत कोशिशें और काबिशें हैं इस मुआशरे में बेहतरमेंट के लिए। अच्छा जी, और चूँकि जाहिर सी बात है आज एक दुआए सेहत हमने करनी है, दुआ मग़फ़िरत भी है, और एक दुआ मग़फ़िरत भी उसमें शामिल है। तो हम चाहेंगे यहाँ पर जो है वो तैमूर कुरैशी के जो वालिद साहब हैं जिनका नाम है अब्दुल सलाम कुरैशी साहब, उनकी मग़फ़िरत, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। परवरदिगार आलम उनको अपने जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, आला दर्जा अता फरमाए, और उनकी और उन्हीं की वालदा के लिए बिल्कुल हम चाहेंगे दुआए सेहत करना। परवरदिगार आलम उनको मुकम्मल सेहत याबी के साथ ज़िंदगी के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मोहसिन मकसूद साहब के लिए हम चाहेंगे, उनके लिए भी मोहसिन मकसूद की जो वालदा हैं बिल्कुल उनके लिए भी सेहत की हमने दुआ करनी थी, वो जो कि ज़हन से निकल गई थी, तो उनके लिए भी ज़रूर हम दुआ करेंगे, परवरदिगार उनको भी सेहत याबी अता फरमाए। अब आइए बढ़ते हैं दोबारा से नशियात को मज़ीद आगे की तरफ लेकर। अब मैं चाहूँगा कारी साहब, अभी एक चूँकि बहसीत आलम दीन और नज़ीर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा समाजी काम तो सरंजाम देते ही हैं, अब चूँकि जाहिर सी बात है ये 24वां रोज़ा है और तमाम तर जो है वो इंसान मुसलमान भी उसमें सारे सभी लोग शामिल हैं, अपनी ईद की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे मैंने आगाज़ में बताया था, गैर मुस्लिम भी हमारे साथ हमारी ईद को भरपूर अंदाज में फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो अब ज़ाहिर ख़रीदारी भी कर रहे हैं उसमें। जैसा नज़ीर भाई ने एक नुक्ता उठाया, हालांकि संजीदा नौयत का था लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मिज़ाह का उनसर भी था, तो मैं चाहूँगा हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के नाज़रीन को थोड़ा मेंटरी रिलीफ देने के लिए, ये रेडीमेड भिखारी की एक बात हुई है, तो ये मतलब क्या दर्जी तैयार करते हैं रेडीमेड भिखारी या फिर हम खुद साख्ता तौर पे उन्हें बनाते हैं उन्हें फजूलियात में मतलब कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। जैसे अक्सर और बेशतर हमने देखा है कि आर्टिफिशियल, वाकई मैंने खुद भी देखे आर्टिफिशियल भिखारी के हाथों पे जो है वो प्लास्टिक वगैरह बांधकर, पैरों पर बांधकर और इस तरह से माजूरी के आलम में इस तरह मतलब मंजर कशी करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे वाकई ही ये मंजरनामा जिस तरह पेश किया जा रहा है वो मुस्तहिक हैं, या और इसी तरह से बहुत सारे डिजर्विंग लोग जो हैं, जो जिनका वाकई हक बनता है, उनका हक भी छिन जाता है। इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, बात यह है कि नज़ीर भाई ने जो सवाल उठाया, बात की बहुत अच्छी बात है और ये हकीकतन ऐसा ही हो रहा है। उसकी वजह हम लोग खुद हैं जो देने वाले हैं। हाँ, क्यों?
کہ ہم اصل جگہ تک پہنچ نہیں سکتے یا پہنچنے کی ہمت نہیں کرتے. صحیح. اپنی جان چھڑانے کے لیے کوئی بھی سامنے آ گیا. یہ بہت سارے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں. ایک بھکاری ہے, میں کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ باقاعدہ کسی سگنل پہ چورنگی پہ آتا ہے, اچھی گاڑی پہ آتا ہے, اچھا گاڑی سائڈ پہ کھڑا کرتا ہے وہ اس کو, کمال ہے. ٹھیک ہے, صحیح. پھر وہ اپنی چوک پہ کھڑے ہو کے اپنا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ پورا دن اسی طریقے سے کرتا ہے. یعنی کہ حضرت آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 16 لاکھ روپے کی گاڑی میں آ کر میرا خیال میں وہ 16 لاکھ سے بھی زیادہ تھی, 16 سے بھی زیادہ تھی. جی جی, اگر 20 لاکھ بھی مان لیں تو 20 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگوں سے 10-20 روپے پکڑتے ہوئے اور وہ کر آ کے لاکھوں روپے کی مالیت کا وہ جو ہے وہ مالک بن گیا. بنگلوں میں رہتے ہیں, بنگلوں میں رہ رہے ہیں. کمال. کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. آپ بتائیے نذیر بھائی. جو آن دا ریکارڈ باتیں ہیں, کروڑوں روپیہ بھکاریوں کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. شوکت بھکاری ایک مشہور ہوا, ملتان کا ہے, بالکل ملتان شیر شاہ روڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. جب یہ گاڑیوں والے کرولا کے اندر ڈیفنس میں بھی موجود ہیں, یہاں پارک کر کے وہ ان کے وہ ہیپی چلی ہے, بنگلے میں رہتے ہیں, ملازم ہیں ان کے, لیکن بھیک مانگنا یہی تو ہیں وہ جو ایندھن بنیں گے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. مستحق کیوں نہیں, مستحق ہر دوسرا گھر مستحق ہے. ہاں صحیح بات. آپ کو جو سفید پوش آدمی ہاتھ پھیلاتے ہوئے 10 دفعہ موت آئے گی اس کو, وہ نہیں پھیلائے گا. آپ اس کو محسوس کرو. صحیح بات. صحیح بات. آپ نے اگر اس کے منہ سے سننا ہے تو پھر تو اللہ کی رضا نہیں ہوگی. نہیں. میں تو اللہ تبارک سے بس احسان مند ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے موقع عنایت فرمائے. میں بھی اللہ سے مزدوری لوں گا, میں اپنے والدین کی بخشش کی مزدوری لوں گا. نہیں انشاءاللہ ضرور ہوگی. باقی مستحق کو اگر آپ خود چل کے نہیں گئے ڈھونڈنے یا اس کو دینے کے لیے تو تیار رہیں. جو آخرت میں آپ کا میزان والے دن میزان ہوگا, آپ کو جو لوازمات عطا کیے گئے ہیں اور اس کی عیاشی میں آپ مدہوش ہیں اور آپ مستحق اور اللہ کے نیب, آپ مستحق کو آپ ایک انڈیویجول منا, آپ کو ہندو ہے, کوئی باگڑی ہے, کوئی کرسچن ہے, اہل حدیث ہے, آپ انسانیت پہ کام کرو, رنگ نسل پہ نہیں کام کرو. تو انسانیت سے مراد یہ کہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہو. صحیح بات ہے. میں بالکل آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں, آپ ایک نیوٹرل شخص کی مدد کر رہے ہو, کھانا کھلا رہے ہو, پانی پلا رہے ہو, یا کسی بھی حوصلہ, سب سے بڑی فوڈ ہے انسان کو حوصلہ دینا, جو کہ ہم دیتے ہی نہیں. سر آپ نے فوڈ کی بات کی اور ظاہر سی بات ہے, میں چاہوں گا اسی نوٹ پر اپنے جو ہمارے اسپیشلی جو ہمارے اسپانسرز ہیں جو کہ ڈے ون سے ہمیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کا اشتراک شامل رہتا ہے ہمارے ساتھ, اسی کی وجوہات کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے اپنی اپیرنس کر پاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ فار می کی جو باڈی اسپریز ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بھرپور, ان کا بھی جو پرفیومز ہیں ان کا اشتراک ہمارے ساتھ شامل ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ کی طرح نیلسن پینٹس والے جو ہیں وہ ہمیں زبردست انداز میں اسپانسر کرتے ہیں. Q&N فلیورز والے جو ہیں وہ ہمیں ماشاءاللہ بھرپور انداز میں سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ پراپرٹی بینک وہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں, چونکہ ماشاءاللہ سے ڈیبیٹ کمپٹیشن سے لے کر کے چاند رات تک مستقل بنیاد پر جو ہے وہ موٹر سائیکل جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ جو ہے وہ بہت سارے ایسے پلاٹس کے جو خریدار ہیں ان تک منتقل کی جائے گی. اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیا تھا, ہر پلاٹ کے ساتھ ایک موٹر سائیکل دی جائے گی. اچھا بالکل. جی جی بالکل. اب ایسا ہے کہ چونکہ نعت کمپٹیشن کا ہم نے بزم رمضان کے آغاز میں آپ سے تذکرہ کیا تھا اور انشاءاللہ اب وہ بھی آپ کو عنقریب ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ کو 27ویں شب کو میرے خیال سے 27ویں شب کو جو ہے وہ فائنل راؤنڈ آپ جو ہے اس کا وہ ملاحظہ کریں گے اور سماعت کریں گے, جو کہ ابھی اس کی جو ہے وہ ایک بالکل تیاریاں چل رہی ہیں. چونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی ایک یکدم تو ہم اسے آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. تمام تر جو ہمارے ساتھ ثنا خواہ ہیں, نعت خواہ ہیں, جو کہ باقاعدگی سے حصہ لے رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ عزیز اس میں سے منتخب کردہ جو ہوں گے نعت خواہ, ثنا خواہ, وہ انشاءاللہ عزیز اس کمپٹیشن میں ون کرنے کے بعد بھی ہمارے اسپانسرز کی جانب سے اور اسپیشلی میٹرو ون نیوز کی جانب سے اور اپنی میزبان عدنان خان جیا خان کی جانب سے یہاں سے انعام کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ. تو اسی نوٹ کے ساتھ ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور عدنان میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی کہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ لیڈیز کی, آپ لیڈیز کے لیے اتنا بولتے ہیں, تو میں یہاں پہ بولنا چاہوں گی کہ جینٹس بھی کافی یعنی کہ اپنی قربانی دے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ عید کے حوالے سے ہو چاہے گھر پہ. بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آدمی ہے رونا نہیں ہے. تو میں یہاں یہ بالکل اس بات کو غلط کہوں گی کہ آج جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے کافی یعنی کہ جستجو کر رہے تھے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی شاپنگ کو ترک کریں اور اپنی مسز کو دلائیں. تو یہاں ہم خواتین تھوڑی سی غلط کر جاتی ہیں, اگر وہ فادر ہیں یا بھائی ہیں یا باپ ہیں, ہسبینڈ, تو
رو نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے، کسی کی ان کی دل آزاری قربانی کو یاد کا حق رکھنا حاصل چاہیے. نہیں ہے. بس سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور اسی نوٹ کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. تو قاری صاحب میں چاہوں گا بحیثیت عالم دین آپ کو ایک جاتے جاتے ایک کوئی تمام ہمارے میٹرو ون نیوز دیکھنے والے ناظرین کرام کو بزم رمضان کے طفیل کوئی اچھا سا میسج پیغام دے دیجئے ایک لائن کے اندر. دیکھیے آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری سے شب قدر کے حوالے سے. شب قدر اس امت کو کیوں عطا کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کے بارے میں جب ان کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی عمر 900 سال تھی، کسی کی 800 سال تھی، کسی کی کتنی تھی، جی جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ میری امت میں تو اتنی عمریں نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ تو اتنی نیکی نہیں کر پائیں گے. صحیح بات. ایک بندے نے 900 سال عمر پائی صحیح. اور اس نے کتنی نیکیاں کی، صحیح. تو میری امت میں تو زیادہ سے زیادہ 50 سے لے کے 60-70 سال تک تقریباً. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل، بہت اچھا پیغام ہے سر آپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر نے جی جی اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر اس امت کو دے دی، لیلۃ القدر جس کی ہمیں تلاش ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بے شک. ایسا ہی. وہ کیوں کہ ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ ہماری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت کم تھی، تاکہ یہ امت بھی وہاں تک اس کی نیکی تک پہنچ سکے. سر میں چاہوں گا بس اتنا بتا دیجئے 21ویں شب کو یہ شب ہم تلاش کر سکتے ہیں یا پھر 29ویں شب کو؟ بس پروسیس کا میں چاہوں گا پیغام دیتے ہوئے پھر آگے بڑھیں. آخری عشرے کی طاق راتوں کو اس میں تلاش کریں انشاءاللہ. بہت اچھا آپ نے موقف بیان کیا. اور ناظرین کرام، نذیر بھائی بس میں چاہوں گا آپ کے پاس آدھا 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، آپ کچھ اپنا پیغام دے دیں. سر میں تمام ان شخصیات منسٹر، خاص کر گورنر صاحب کامران خان کو اور سی ایم کو گزارش کروں گا کہ اپنی عید جیل میں، ہسپتالوں میں اور ان جگہوں پہ گزاریں. ان کے جانے سے وہاں بہت ساری سہولیات ان کو پرووائڈ ہو جائیں. انشاءاللہ. بہت اچھا پروگرام تھا. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ اپنی بزم رمضان نشریات کا ہم باقاعدہ اختتام کرتے ہوئے یہاں پر آپ سے اجازت طلب کریں گے. انشاءاللہ عزیز زندگی نے وفا کی تو کل رات ٹھیک 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تمام مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان عدنان خان اور جیا خان کو باقاعدہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ عزیز کل ملتے ہیں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اختتام میں جاتے جاتے پاکستان زندہ باد اور ایک نعت شریف آپ کے سامنے پیش کریں گے ریان لئی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر. چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم. لاج رکھنا خدا، میں مدینے چلا.